Friends, how are you? Successfully completed third sem. Now we will start fourth sem, botany, fourth semester, fourth paper. The fourth paper title is Plant Physiology and Metabolism. The syllabus is Unit 1, Plant Water Relations, Unit 2, Mineral Nutrition and Enzymes, Unit 3, Photosynthesis, Unit 4, Plant Metabolism, and Unit 5, Growth and Development. సో మనకు బాటనీలో యాజ్ యూజువల్గా రిమైనింగ్ సెమ్స్లో ఎలా ఉన్నాయో అలాగే ఫోర్త్ సెమ్స్లో కూడా 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. యూనిట్ 1 వచ్చి ప్లాంట్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్స్, మొక్క నీటి యొక్క సంబంధాలు. యూనిట్ 2 మినరల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎంజైమ్స్, పోషణ మరియు ఎంజైమ్లు, ఖనిజ పోషణ మరియు ఎంజైమ్లు. యూనిట్ 3 ఫోటోసింథసిస్, కిరణజన్య సంయోగక్రియ. యూనిట్ 4 ప్లాంట్ మెటబాలిజం, మొక్కల్లో జీవక్రియలు. యూనిట్ 5 గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, పెరుగుదల మరియు వికాసం, మొక్కలలో పెరుగుదల మరియు వికాసం. అట్లాగే ప్రతి యూనిట్లోనూ కొన్ని టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ టాపిక్లో మళ్ళీ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్లాంట్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్స్. దీంట్లో ఉండే సబ్ టాపిక్స్ వచ్చి physical properties of water, importance of water to plant life, diffusion, imbibition and osmosis, concept and components of water potential, absorption and transport of water and ascent of sap, transpiration, definition, types of transpiration, structure and opening and closing of mechanism of stomata. First one, physical properties and importance of water. So first one, water relations. So water is the physical basis of life, which is in the cytoplasm in the organism. Especially 70 to 80% is abundantly in the cell, in the organism. And water is the main component of plant cell. So mainly we discuss about water relations with the plant here. So water is the main component of plant cell, which is also called as physical basis of life. Physical basis of life for the cytoplasm. For the cytoplasm in organism. Especially in any organism, cytoplasm consists of 70 to 80% of filled by the water. And many plant functions depends upon the properties of water, and the physical and chemical properties of water to make it suitable for a variety purpose in a plants. So it is the medium in which for the diffusion or diffuse of solutes takes place to the plant cells. But water imparts turgidity
to plant cells, and it may provide mechanical support. It may provide mechanical support and rigidity to the plant cells, and several movements of plant parts such as the folding of leaflets, folding of leaflets, in sensitive plants like Mimosa pudica, and opening and closing of flowers, opening and closing of flowers, and movements of leaves, but means stomatal movements, are due to water. At the same time, growth of plants due to elongation depends on water. For elongation, inactively growing land plants, water continuity exists from the soil through the plant to the evaporation sites in leaves. Hence, water is a transparent. Water is a transparent. సో జనరల్గా మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ ఏం చెప్పిన మొక్కల్లో ఉండే వివిధ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి అంశాలలో భౌతిక రాశుల యొక్క ఇంటరాక్షన్ రిలేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో మెయిన్గా వాటర్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనం మిగతా ప్రాపర్టీస్ లో సాయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ మనకున్నటువంటి సిలబస్ లో మెయిన్ ఈజ్ ద వాటర్ రిలేషన్స్ విత్ ద ప్లాంట్స్. సో మొక్కతో వాటర్ నీటికి గల సంబంధాల్లో ముందుగా మనకు నీరు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, నీటి యొక్క రిలేషన్ ఏంటి మొక్కల్లో గమనించినట్టయితే, ఇట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫర్ సైటోప్లాజం ఇన్ ఆర్గానిజం. ముఖ్యంగా ప్రతి జీవిలోనూ ప్రతి జీవి కణాలతో తయారు చేయబడి ఉంటుందని. సో ఎనీ ఆర్గానిజం ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్. ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఈజ్ సెల్. మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో అలాంటి సెల్స్లో ఏముంటుందని నేర్చుకున్నాము, సైటోప్లాజం అలాంగ్ విత్ ఆర్గానెల్స్. సో ఎస్పెషలీ సైటోప్లాజంలో ముఖ్యంగా ఏముంటుందంటే వాటర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆర్గానెల్స్ ఆర్ మూవ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కాంటెంట్, దట్ లిక్విడ్ కాంటెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాటర్. సో ఇలాంటి సైటోప్లాజంలో ముఖ్యంగా నీరు ఒక లిక్విడ్ కంటెంట్ ద్రవ రూపంలో ఉంటుంది. సో అలాంటి ద్రవ రూపంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆర్గానెల్స్ డిఫరెంట్ మూవ్మెంట్ చేయడానికి, డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీని రన్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఈ సైటోప్లాజం మూవ్ అవ్వాలన్నా, దాని యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అనేది రన్ అవ్వాలన్నా ఏముండాలి, వాటర్ అనేది అవసరం అనమాట. అందుకని ఏమని పిలిచారంటే వాటర్ ఈజ్ ద ఫిజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్. నీరు జీవ పదార్థానికి భౌతిక ఆధారం అని చెప్పబడింది అనమాట. అట్లాగే ఇలాగ చెప్పుకున్న దాంట్లో ప్రతి కణము తీసుకున్నట్టయితే ప్రతి జీవిలోనూ దాదాపు 70 to 80% వాటర్ అనేది ఫిలప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఏంటి వాటర్ యొక్క పని ఏంటి అని తీసుకున్నట్టయితే, జనరల్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొక్కలలో
డిఫ్యూజన్ జరగడానికి, డిఫ్యూజన్ అంటే విసరణ జరగడానికి, ఒక సర్ఫేస్ నుంచి ఇంకొక సర్ఫేస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలన్నా, టర్జిడిటీ అంటే వ్యాకోచం చెందాలన్నా, అట్లాగే ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ స్ట్రెంగ్త్ టు ది ఆర్గానిజం, ఇంకా ఏంటి యాంత్రిక ఆధారాన్ని ఇవ్వడానికి కానీ, ఇన్ సమ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, కొన్ని చలనాలు జరపడాలంటే ఇప్పుడు పత్రం అనేది ఫోల్డింగ్ ముడుచుకోవాలన్నా, విచ్చుకోవాలన్నా, అట్లాగే ఫ్లవర్స్ ముడుచుకోవాలన్నా, విచ్చుకోవాలన్నా, అట్లాగే లీవ్స్ లో ఉండే స్టొమాటాస్ అనేటివి క్లోజ్ అవ్వాలన్నా, ఓపెన్ అవ్వాలన్నా ఏం అవసరం అంటే వాటర్ అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనమాట, కాంపోనెంట్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలాంగేషన్ ఇన్ గ్రోత్ టైంలో సెల్ వాల్స్ కానీ ఈవెన్ టిష్యూస్ కానీ ఎలాంగేట్ అవ్వాలంటే కూడా వాటర్ అనేది క్రూషియల్ కాంపోనెంట్ అనమాట. అండ్ దెన్ వాటర్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్. సో ఇక్కడ పారదర్శకంగా ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా అది ఏం అవ్వగలదు అంటే డిఫ్యూజ్ అవ్వగలదు, ఎయిదర్ యూనిడైరెక్షనల్ ఆర్ బై డైరెక్షనల్ అనమాట. ఏకదిశ మార్గంలో కానీ ద్విదిశ మార్గంలో కానీ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయగలదు అనమాట. అందుకని దాన్ని ఏమన్నాము, పారదర్శకత కలిగి ఉన్నటువంటి లక్షణం కలిగి ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్ అని చెప్పుకున్నాం అనమాట. సో అట్లాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ తీసుకున్నట్టయితే మనం ఇక్కడ వాటర్ రిలేషన్స్, నీరు సంబంధాలు, మొక్కలకు గలటువంటి సంబంధాలలో వివిధ జీవక్రియలలో దీని యొక్క పాత్ర అనేది ఎలా ఉంటుందో, ఎందుకు దీని అవసరమో మనము నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత తీసుకున్నట్టయితే సో మనకుండే టాపిక్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది structure of water molecules. So we know water, the chemical formula of water is H2O, dihydrogen monoxide. Dihydrogen monoxide. The chemical name of H2O is dihydrogen monoxide, and the water molecule, the shape of water molecule is a isosceles triangle. Isosceles triangle. So here HO. So the electron configuration of H is 1, oxygen configuration is 6. So generally oxygen consists of 6 carbuncles. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here oxygen, hydrogen, configuration 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hydrogen is 1. So for the movement of hydrogen ion, with the help of one electron configuration, it cannot move. So that's why it gets another bonding with the oxygen. This one also get another one bonding. So that's why it look like both hydrogens are works with bonding of oxygen. So that's why the structure of water molecule is H2O, dihydrogen monoxide. So water molecules can form hydrogen bonds and which gives shape to water as a whole. So one single molecule or single water molecule can form bonds with the 4 other water molecules. So they may be close to form hexagonal as well as a tetrahedral structure.
The V shape of the water molecule helps to form variety of configurations like ice, snowflakes, super cooled water, etc. And the structure of water molecule is a asymmetrical containing hydrogen atoms and one oxygen atom. The intermolecular oxygen hydrogen distance is nearly 0.099 nanometers, and the angle hydrogen oxygen hydrogen angle is approximately 105 degrees centigrade, and the oxygen atom with the negative charge and two hydrogen atoms with the positive charge. H plus O minus. సో మనకి ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ నీటి అణువు యొక్క నిర్మాణం గమనించినట్టయితే రసాయనికంగా నీటి అణువు యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే H2O ఐసోసిల్స్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అట్లాగే ఇది ఎట్లా అంటే హెక్సాగోనల్ గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎసిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే 2 హైడ్రోజన్ ఒక ఆక్సిజన్ పరమాణువుతో. మామూలుగా ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం తీసుకున్నట్టయితే 6 పరమాణువులు కలిగి ఉండేది. హైడ్రోజన్ కి ఒకే పరమాణువు ఉంటుంది. అవుటర్ సర్ఫేస్ కి 4 ఉంటాయి, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ కి 2 ఉంటాయి అన్నమాట. అట్లాగా ఇన్నర్ సర్ఫేస్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ తో హైడ్రోజన్ అనేది బాండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒకే పరమాణువుతో ఇది చెలించలేదు కాబట్టి ఆక్సిజన్ తో బాండ్ ఏర్పరచుకుని ఉంటుంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ తో. అట్లాగే H2O ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. అందుకు దీన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే 2 హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ కాబట్టి డై హైడ్రోజన్ మోనాక్సైడ్ అని పిలుస్తున్నాము. అట్లాగే హైడ్రోజన్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ చార్జెస్ తోనూ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ చార్జెస్ తోనూ ఉంటుంది. అట్లాగే ఆక్సిజన్ కి హైడ్రోజన్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు 0.099 నానోమీటర్స్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఆ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ యొక్క ట్రయాంగిల్ లో వాటి కోణం ఎప్పుడు ఎంత చూపిస్తుంది అంటే 105 డిగ్రీ యొక్క కోణం చూపిస్తుంది. ఇది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్. Properties of water and their role in plant life. Properties and plant life తీసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ definitions of some important properties of water is especially the number of calories required to change 1 gram of liquid to vapor. So generally water, the vaporization of water in nearly 100 degrees at 100 degrees centigrade. It's called as heat of vaporization. Especially specific heat, the number of calories required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade, the amount of heat energy required to raise 1 gram of water at 15 degrees centigrade to 16 degrees centigrade is called specific of heat of water, and it is 1 calorie for water. It is 1 calorie. And then heat of fusion, the number of calories required to convert 1 gram of solid at the freezing point. To 1 gram of liquid at the same temperature. So it is 80 calories per gram for water. And then heat capacity, the number of calories
to raise the temperature of the entire body by 1 degree centigrade. The larger a body is and the higher is the specific heat. And dielectric or electric constant. The capacity of a substance to decrease the strength of electric attraction between two poles is called as dielectric constant. Polarized molecules exist or show this property especially. So, manaku diffusions or definitions of some important properties of water. గమనించినట్టయితే మెయిన్గా నీటి యొక్క ధర్మాలు గమనించినట్టయితే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ ముఖ్యంగా మొక్కల్లో నీరు అనేది ఉష్ణ స్థిరీకరణానికి తోడ్పడుతుంది. సో దీంట్లో ఏంటంటే హై హీట్ ఆర్ వెపరైజేషన్లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది అంటున్నాము. ఇక్కడ ఏంటంటే వెపరైజేషన్ అంటే 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఇది ఏమవుతుందంటే వ్యాకోచించడం జరుగుతుంది. వెపరైజేషన్ అంటే వ్యాకోచించడం అంటాము. అట్లాగే స్పెసిఫిక్ హీట్ అధిక విశిష్టోష్ణాన్ని చూపిస్తుంది. ఎలా అంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్లో దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు వాటర్ని హీట్ చేసినప్పుడు అంతే హీట్ అనేది ప్రొడక్షన్ జరగడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని అధిక విశిష్టోష్ణం అంటాము. హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ సో ద్రవీభవనోష్ణం అంటాము. సో ఇది సాలిడ్ కంటెంట్ నుంచి లిక్విడ్ కంటెంట్లోకి మార్చేటప్పుడు ఎంత టెంపరేచర్ అయితే యూజ్ చేసామో ఎంత క్యాలరీస్ అయితే ఖర్చు అయ్యాయో ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ని మనం ఏమంటామంటే హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాము. అట్లా హీట్ ఆఫ్ కెపాసిటీ దాని యొక్క హీటింగ్ కెపాసిటీ అన్నమాట. అట్లాగే ఎలక్ట్రిక్ అట్రాక్షన్ వాటి యొక్క పోల్స్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ అట్రాక్షన్ బట్టి కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది దేని మీద ఉంటుందంటే పోలరైజేషన్ బట్టి ఉంటుందన్నమాట. సో అలాంటి వాటర్ ప్రాపర్టీస్లో మెయిన్గా వాటి యొక్క రోల్స్ ఏంటి? సో మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నప్పుడు వాటర్ ఈజ్ అ కలర్లెస్, tasteless, odorless. Hence it is a universal solvent. And it exists into 3 states or 3 forms: liquid, gases and solid. So water is a colorless, tasteless, and odorless. And it shows high boiling point and freezing point, boiling point 100 degree centigrade, freezing point 1 degree centigrade, and high surface tension, high tensile strength, high specific gravity, high heat condensity, etc. And another property of water is a high tensile strength helps the movement of water in upward direction in the xylem. And great cohesive force of the water molecules allow tension to exist. The inner molecule hydrogen bonds are responsible for the tensile strength, and this property maintains the continuity of water column without any break and helps the movement of water in upward direction. And water is the best solvent known, and more substances dissolve in it than any liquid. The solvent action of water is due to its high dielectric constant nature, and water is mainly described as a polar solvent. So water is also called as universal
సాల్వెంట్. సో నీటిని సార్వత్రిక ద్రావణి అంటాం. సో ఎందుకు నీటిని సార్వత్రిక ద్రావణం అని అంటాము అంటే, సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏ ద్రవ పదార్థానికి ముఖ్యంగా నీరు అనేది 3 రూపాల్లో లభిస్తుంది. ఏ రూపాలంటే లిక్విడ్ ద్రవ రూపంలోను, గ్యాస్ వాయు రూపంలోను, సాలిడ్ ఘన రూపంలోను లభిస్తుంది, మంచు రూపంలో. సో అలాంటి నీటికి ఏముండదు, రంగు ఉండదు, రుచి ఉండదు, వాసన ఉండదు. మీరు అంటా ఉంటారు నీటికి వాసన వస్తుంది అని అంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా మీరు. సో మంచి నీటికి ఏముండదు, రంగు, రుచి, వాసన ఉండదు. సో అలాంటి వస్తున్నాయంటే అది ఏంటి, అది కంటామినేట్ అయింది, పొల్యూట్ అయింది అని అర్థం అన్నమాట. సో రంగు, రుచి, వాసన ఉండవు. అట్లాగే ఈ నీటిలో ఏ పదార్థాన్నైనా వేసినా అది ఏమవుతుందంటే దాంట్లో కరిగించుకునేటటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నామంటే యూనివర్సల్ సాల్వెంట్, సార్వత్రిక ద్రావణి ఏమంటున్నాము, సార్వత్రిక ద్రావణి అని పిలుస్తున్నాం. ఎందుకు సార్వత్రిక ద్రావణం అంటున్నాం ఇక్కడ, ఏ పదార్థాన్నైనా కరిగించుకునే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి. సో అలాంటి దాంట్లో ఇక్కడ మనం నీటి యొక్క ధర్మాలు గమనించినట్టయితే ఏమని చెప్పుకున్నాము, హీట్ ఆఫ్ వెపరైజేషన్. సో 1 గ్రాము ద్రవాన్ని వాయు స్థితిలో మార్చడానికి అవసరమైనటువంటి ఉష్ణము లేదా క్యాలరీల సంఖ్యను మనం ఏమంటామంటే హీట్ ఆఫ్ వెపరైజేషన్ అంటాం. సో అది ఏ రూపంలోకి మారాలి, ద్రవ రూపంలో నుంచి వాయు స్థితిలోకి మారాలంటే ఎంత టెంపరేచర్ అవసరం అంటే 100 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అనేది అవసరం అన్నమాట. సో కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా ఆ గుణాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అట్లాగే హై స్పెసిఫిక్ హీట్. సో ఇన్ కేస్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ని దాని యొక్క 1 గ్రామ్ 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి ఉష్ణాన్ని ఏమంటున్నామంటే స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటున్నాం. అట్లాగే హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ సాలిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది కదా, 1 గ్రామ్ ఘన పదార్థాన్ని 1 గ్రామ్ ద్రవ పదార్థంగా లిక్విడ్ స్టేట్గా మార్చాలి అంటే ఎంత ఉష్ణమైతే అవసరమవుతుందో, ఎంత శక్తి అయితే అవసరమవుతుందో దాన్ని ఏమంటామంటే హై హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటాం. అట్లాగే ఇంకా దీనికి ఏ లక్షణం కలిగి ఉంటుందంటే హై హీట్ కెపాసిటీ ఉంటుంది అంటున్నాము, పోలార్ సాల్వెంట్ అన్నాము, పోలార్ కేపబిలిటీ ఉంటుంది అంటున్నాము. సో ఎలా చెప్తున్నా ఇక్కడ పోలార్ కేపబిలిటీ పెరుగుతుందని చెప్పి, సో వాటికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ వికర్షణ మధ్య అన్నమాట. సో ఎలా హైడ్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధం అనేది ఎక్కువ వాటి ఫోర్సెస్ బట్టి కోహెషన్ అండ్ టెన్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. కోహెషన్ అండ్ టెన్షన్, సంసంజన అసంసంజన బలాలు అంటాం. ఈ సంసంజన అసంసంజన బలాల్లో ముఖ్యంగా ప్రముఖ పాత్ర వహించేది, ఫోర్సెస్ చూపించేది ఏ మాలిక్యూల్ అంటే హైడ్రోజన్ అన్నమాట. సో దీన్నే సంసంజన ధర్మము అంటాం. దీన్ని హై సర్ఫేస్ టెన్షన్ కూడా పిలువబడుతుంది అన్నమాట.
మెయిన్గా నీటి అణువుల మధ్య పరస్పర ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది. ఆ ఆకర్షణ శక్తినే మనం ఏమంటున్నామంటే టెన్షన్ కోషన్ అనే టెన్షన్ థియరీ అంటాం. నెక్స్ట్ లాలో చెప్పుకుంటాం దాని గురించి. సో దీంట్లో ఏంటంటే సో ద బాండింగ్ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది వాటర్ మాలిక్యూల్ అండ్ రిటైన్ దిస్. అంటే ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్లో ఉండే బాండ్స్ అనేటివి ఈజీగా రిమూవ్ అవుతుంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం రిటైన్ మళ్ళీ అవి ఏమవుతాయంటే జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. దీని ద్వారానే ఇక్కడ కోషన్ అండ్ టెన్షన్ ఫోర్సెస్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇన్ కేస్ these water molecules or bonds are attracted to the another molecule. సో అదే ఇన్ కేస్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ మధ్యనే బాండ్స్ ఏర్పడి వాటి మధ్యనే ఫోర్సెస్ ఏర్పడి అవి మళ్ళీ విడిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాయి అనుకోండి, వాటిని ఏమంటున్నాము టెన్షన్ థియరీ అంటున్నాము. అట్లా కాకుండా ఈ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఉండే మాలిక్యూల్స్ యాడ్ విత్ ద అదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ పొటాషియం లైక్ అనదర్ మాలిక్యూల్ వీటితో కానీ ఫ్యూజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, వాటితో కానీ బాండ్స్ ఏర్పరచుకున్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే అదెషన్ థియరీ ఆర్ అదెషన్ ఫోర్సెస్ అంటాం. అసంసంజనం అంటాం. సో ఒకే హైడ్రోజన్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్సెస్ అనేటివి విడిపోవడము మరి తిరిగి కలవడం అనేది టెన్షన్ కాన్సెప్ట్ గాను, అట్లాగే వేరే ఇతర మూలకాలతో కానీ ఖనిజ లవణాలతో కానీ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు బాండింగ్ ఏర్పరచుకోవడము రిమూవ్ అయిపోవడాన్ని ఏమంటున్నామంటే అదెషన్ అంటాం. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఏమంటున్నామంటే కొహెషన్ అండ్ టెన్షన్ థియరీ అని చెప్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం దీని గురించి బ్రీఫ్ గా చెప్పుకుంటాము ఏంటనేది. సో ఇలాగా నీరు అనేది ముఖ్యంగా ఏమని చెప్పుకున్నాం, సార్వత్రిక ద్రావణి అన్నాం. ఎలాంటి ద్రావితాన్నైనా అందులో కలుపుకునే అంశాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి నీటిని సార్వత్రిక ద్రావణి అంటున్నాము. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనము ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ అండ్ మెటబాలిజం, మొక్కల యొక్క జీవక్రియల గురించి భౌతిక జీవక్రియల గురించి తెలిపేటటువంటి శాస్త్రం అన్నమాట. సో అలాంటి శాస్త్రంలో మనకు 5 యూనిట్లు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాము. ప్లాంట్ వాటర్ రిలేషన్స్, మినరల్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎంజైమ్స్, ఫోటోసింథసిస్, ప్లాంట్ మెటబాలిజం, గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఇందులో ముఖ్యంగా మనకు ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్లాంట్ అండ్ వాటర్ రిలేషన్స్ లో దీంట్లో సబ్ టాపిక్ లో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వాటర్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ టు ప్లాంట్ లైఫ్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఇందాక. తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్స్ చూస్తాము. ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ లో మెయిన్ గా వాటర్ యొక్క రిలేషన్ ఏంటి, ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, వాటర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి, డెఫినేషన్ ఏంటి, డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అనే దాంట్లో ఏమేమి టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. హ్యావింగ్ హై vaporization, specific heat, specific fusion, high surface tension, high tensile strength, and then యూనివర్సల్ స్ట్రెంత్ అని చెప్పుకున్నాం, హై హీట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం, యూనివర్సల్ సాల్వెంట్ అని చెప్పుకున్నాము, వాటి మధ్య బాండింగ్ లో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ చెప్పుకున్నాము, అట్లాగే ఏ టెంపరేచర్ వాటి యొక్క యాంగిల్ త్రీ బాండింగ్ యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో నేర్చుకున్నాము. ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే అది ద్రవ రూపం నుంచి వాయు రూపంలోకి మారుతుందో దానికి ఎంత క్యాలరీస్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుందో నేర్చుకున్నాము. ఏ ఉష్ణోగ్రత వద్ద అయితే ఉంటుందో ఆ ఉష్ణోగ్రత నుంచి 1 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ పెంచే కొద్దీ ఎంత క్యాలరీస్ అనేది అవసరం అవుతుందో నేర్చుకున్నాము. అట్లాగే ఘన రూపం నుంచి ద్రవ రూపంలోకి మారాలంటే ఎంత క్యాలరీస్ అయితే వినియోగించుకోబడుతుంది, దాన్ని హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాము. దానికి ఎంత హీట్ లో అది ద్రవంగా మారుతుందో దాని హీట్ కెపాసిటీ అంటున్నాము. అట్లాగే ఇది ద్రవ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట. ఇది ఏంటంటే వాటర్ అండ్ రిలేషన్స్.